So we'll start our discussion. Students, in the last lecture already started our topic, that is corrosion and the passivity. And we have seen that whatever the introductory portion of this topic, as well as we have seen what is the meaning of corrosion, how we can define the corrosion, then what is the rusting, that is in corrosion in case of the iron, which is called as basically rusting. And then we have seen what is the difference between erosion and the corrosion. So actually corrosion is the chemical phenomenon. It is the destruction of metal due to the chemical and the electrochemical reactions. But erosion is the phenomenon which is a chemical which is a mechanical phenomenon. म्हणजे generally काय की the erosion, it is the destruction of metal due to some mechanical means by hammering, by crushing, by rubbing. So whatever the destruction of the metal get happen, so this is called as a erosion. So this is the main difference between corrosion and the erosion. And again we have seen what are the different types of the corrosion. So based on the corroding medium, there are two types of the corrosion. So first one is called as atmospheric corrosion, and the second type of the corrosion is called as immersed corrosion. Again we have seen the definition of these two types of the corrosion. Again we have seen some examples. I have shown some pictures to you. We have seen one picture which is the best example of the atmospheric corrosion is the statue. Generally काय की bronze statues becomes greenish because of the corrosion, or silver becomes blackish. It is again because of the atmospheric corrosion. Then the second type of the corrosion that we have discussed, that is immersed corrosion. So means when one of the piece of the metal get immersed in the liquid, then whatever the corrosion occurs to this metal part is called as immersed corrosion. And we have seen example for this, some water tanks, they are corroding from inside. Again corrosion of the submarine parts, म्हणजेच काय की basically corrosion of the outer part of the ship, because outer part is continuously in contact with the sea water, and therefore whatever the corrosion occurring to this particular submarine part or outer part of the ship is called as immersed corrosion. So now after looking to all these basic concepts of the corrosion, we're going to the one of the very interesting point of this topic, that is theory of the corrosion. What is theory of corrosion? Basically how corrosion occurs. So in the theory we are discussing how corrosion occurs, actually corrosion कशामुळे होते, what is the chemistry behind the corrosion. So that part we are going to discuss. तर theory बघत असताना actually आपल्याला काय बघायचं आहे, तर basically what are the theories, म्हणजे काय की actually corrosion कसं होते, actually what is the chemical phenomenon, what is the chemistry which is involved in the corrosion. So that part we are discussing under the theory of corrosion. See, there are so many theories which were proposed, but out of these so many theories, one of the theory which is widely accepted, that is electrochemical theory of the corrosion. Before that, there were proposal of the acid theory, then there were proposal of the colloid theory, then chemical attack theory, then biological theory. So all these theories were proposed, but due to some limitations to these theories were lags behind. तर ते theory सगळ्या मागे पडल्या. का मागे पडल्या, तर त्याच्यामध्ये काहीतरी कुठेतरी ड्रॉबॅक आढळला, ते theory परफेक्ट मॅच होईना झाल्या, आणि त्याच्यामध्ये त्या theory ज्या आहेत त्या सगळ्या त्या theory काय झाल्या, बाहेर पडल्या. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍसिड थिअरी असेल, कोलॉइड थिअरी असेल, केमिकल थिअरी असेल, किंवा बायोलॉजिकल थिअरी असेल. ठीक आहे. आणि शेवटची जी थिअरी ती म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ द करोजन, विच इज वन ऑफ दी वाइडली ऍक्सेप्टेड थिअरी असं म्हटलेलं आहे. वन ऑफ दी वाइडली ऍक्सेप्टेड थिअरी. हे का वाइडली ऍक्सेप्टेड आहे, तर या थिअरीनं जे काही प्रपोजल मांडलं, जे काही केमिस्ट्री मांडली, तर ती परफेक्ट लागू होते, किंवा तशा पद्धतीने ऍक्च्युअली ते करोजन होतं. तर ऍक्च्युअली काय थिअरी आहे ते आपण डिस्कस करणार आहे. बट बिफोर दॅट विल डिस्कस सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ करोजन. आता मी ऍसिड थिअरी म्हणजे काय, कोलॉइड थिअरी म्हणजे काय, केमिकल अटॅक थिअरी काय असते, बायोलॉजिकल थिअरी काय असते, हे सगळं डिटेलमध्ये डिस्कस करणार नाही, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. त्यामुळे ते बघणार नाही. इफ यू आर इंटरेस्टेड व्हॉट इज द ऍसिड थिअरी ऑफ करोजन, यू कॅन गो टू द गुगल, यू विल गेट many more information about the acid theory. Again same for the colloid theory, chemical attack theory, as well as the biological theory. हे सगळ्या बाकीच्या theory मध्ये सुद्धा हे लागू होते. ठीक आहे. तर तुम्ही त्या theory विषयी थोडी जी माहिती आहे ती थोडीशी बघून घ्या. सिंपली आहे, फार त्या theory मध्ये डिटेल मध्ये नाहीये. तर इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ही जरा थोडीशी डिटेल एक्सप्लेन केलेली थिअरी आहे,
आणि त्याच्यामुळे ती थिअरी जी आहे ती वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड थिअरी आहे. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरला आपण काय बघणार आहे, व्हॉट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ द करोजन. ऍक्च्युली काय आहे, त्याचं स्टेटमेंट काय आहे, त्याच्यानंतर ऍक्च्युली त्या थिअरीमध्ये काय प्रपोज केलेलं आहे, त्यांनी कशा पद्धतीने ती थिअरी मांडलेली, तर तो सगळा पार्ट आपण आज डिस्कस करणार. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ द करोजन. सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ करोजन ही कुणी इंट्रोड्यूस केली, तर दिस थिअरी वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय WR व्हाइटनी इन द 1903. 1903 मध्ये WR व्हाइटनी या सायंटिस्टनं ही थिअरी जी आहे ती थिअरी इंट्रोड्यूस केली. आणि मी अगोदरच सांगितलं की इट इज अ वाईडली ऍक्सेप्टेड थिअरी. ठीक आहे. तर ह्या थिअरीचं मेन जे प्रपोजल आहे किंवा मेन जे स्टेटमेंट आहे जे WR व्हाइटनीने सांगितलं, तर ते काय बघा, वॉटर इज इसेन्शियल फॉर करोजन. वॉटर इज इसेन्शियल फॉर करोजन. दिस स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे बघा ऍक्च्युअली WR व्हाइटने ही थिअरी मांडताना सगळ्यात पहिलं जे स्टेटमेंट केलं ते म्हणजे काय की वॉटर इज इसेन्शियल फॉर द करोजन. विदाउट वॉटर करोजन विल नॉट बी ऑकर. तुम्ही म्हणणार मग आता ऍटमॉस्फेरिक करोजन मध्ये तर हवा होती, हवेचा तिथे वॉटर कसं काय करोजन झालं, तर तो पण पार्ट आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे. इमर्स्ड करोजन मध्ये ठीक आहे, आपण ते लिक्विड मध्ये डीप करतो आणि त्याच्यामुळे करोजन होतं, पण हवेमध्ये कुठून आलं, तर हवेमधल्या वॉटरचा तिथे संबंध आहे ऍक्च्युअली. ठीक आहे. सो दॅट पार्ट विल डिस्कस लेटर ऑन. तर बेसिकली वॉटर इज इसेन्शियल फॉर द करोजन हा त्यांनी एक मेन मुद्दा मांडला. आणि थिअरीचं नावच इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी दिलेली आहे. याचा अर्थ मग तिथं अॅनोड आणि कॅथोडचा कुठेतरी संबंध आला किंवा इलेक्ट्रोडचा कुठेतरी संबंध आला, म्हणून कारण किंवा इलेक्ट्रिक करंटचा कुठेतरी संबंध आला आणि त्याच्यामुळे थिअरीला इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ करोजन असं बेसिकली नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे. आता मग आपल्याला बघायचं की ऍक्च्युली काय हे थिअरी काय, तर त्या थिअरीमध्ये ऍक्च्युली काय म्हणलंय WR व्हाइटने. तर याच्यामध्ये दोन गोष्टी WR व्हाइटने डिस्कस केल्या, ते म्हणजे अॅनोड आणि कॅथोड. आता तुम्हाला अॅनोड आणि कॅथोड विषयी सांगायची काही गरज आहे का, तर अॅनोड हा काय असतो, अॅनोड म्हणजे बेसिकली आपण काय म्हणतो की जो ऍनायन जर आपण म्हटलं तर तो काय म्हणतो निगेटिव्हली चार्ज आयन असतो, बरोबर. पण अॅनोड हा पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड असतो आणि कॅथोड हा निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड असतो. ठीक आहे. असे दोन किंवा निगेटिव्ह, त्याला आपण काय म्हणू शकतो की निगेटिव्ह आयनचं सॅच्युरेशन असलेला इलेक्ट्रोड म्हणजे काय असेल की तो कॅथोड असेल आणि अॅनोड हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. ठीक आहे. तर आपण तसंच जर कॅटायनच्या बाबतीत तर कॅटायन हा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो आणि ऍनायन हा निगेटिव्हली चार्ज असतो. पण जर अॅनोड बघितलं तर अॅनोड हा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो आणि कॅथोड हा निगेटिव्हली चार्ज असतो. ठीक आहे. तर ऍक्च्युअली या थिअरीमध्ये काय मांडले बघा, याच्या नंतर एक डायग्राम आहे. तर ते डायग्राम यांनी या डायग्राम त्यांनी ऍक्च्युअली काय केले की या थिअरीमध्ये काही कन्सिडरेशन केले. काय कन्सिडरेशन केले की एक मेटलचा पीस आहे समजा, कन्सिडर दिस इज अ पीस ऑफ द मेटल, आणि या मेटलचा पीस ज्या भागामध्ये गंजलेला आहे, सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेटल विच इज करोडेड वन, हा भाग मेटलचा गंजलेला आहे, तर तो मेटलचा पार्ट व्हाइटनीने काय केला, अॅनोड असा कन्सिडर केलेला. ठीक आहे. अँड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेटल or other area of the metal is considered as a cathode. बघा आता मी पुढच्या डायग्राम मध्ये दाखवतो. जस्ट लुक ॲट द डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टँड बेटर. ओके, सी दिस इज द ऍक्च्युअली इमेज. आता हे जर तुम्ही बघितलं तुमच्या लक्षात येईल की इथं ऍक्च्युअली काय झालंय बघा, दिस इज द पीस ऑफ द मेटल. सो आय विल शो यू, जस्ट सी, चेंज द कलर. ओके, सो दिस इज द पीस ऑफ द दिस इज द पीस ऑफ द मेटल. हा हे जे सगळं दाखवलेलं आहे, दिस इज द पीस ऑफ द मेटल. हा मेटलचा पीस आहे. ओके. अँड दिस इज द पार्ट विच इज सपोज टू बी करोडेड. तर हा जो मेटलचा भाग आहे तो गंजलेला आहे, करोजन झालेला भाग आहे. ठीक आहे. आणि मग हा रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो दुसरा, तो जो नॉन करोडेड आहे. तर ऍक्च्युअली हे कन्सिडर केलेलं आहे. आणि हे जे वरचं तुम्हाला दिसतं हे वॉटरची लेअर आहे, ती जे मेटलच्या भोवती वरती बसलेली एक वॉटरची फिल्म आहे. तर एवढं मोठं दाखवलं, पण एवढा मोठा लेअर नाही. तुम्ही म्हणणार मग 4 फुटाचा लेअर त्या मेटलच्या वरती बसतो का, नाही. पण इट इज जस्ट इट इज फॉर युअर कन्व्हिनियन्स. तर एक ती वॉटरची फिल्म आहे जी मेटलच्या वरती काय झालेली, एक ऍडर झालेली, वॉटरच्या वरती ऍडर झालेली एक फिल्म आहे वॉटरची, सॉरी मेटलच्या वरती ऍडर झालेली एक वॉटरची फिल्म आहे. लक्षात आलं. तर व्हाइटनीने काय सांगितलं की द पार्ट ऑफ द मेटल विच इज सपोज टू बी करोडेड इज कन्सिडर्ड ऍज अॅनोड. म्हणजे हा बघा, हा अॅनोडिक एरिया आहे. अँड द पार्ट ऑफ द मेटल विच इज नॉन करोडेड म्हणजे अदर पार्ट ऑफ द मेटल विच इज कन्सिडर्ड ऍज कॅथोडिक. तर तो कॅथोड म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. मग आता ऍक्च्युअली मग अॅनोडकडे काहीतरी रिॲक्शन होतात, कॅथोडकडे काहीतरी रिॲक्शन होतात आणि याच्यातून ऍक्च्युअली करोजनचा प्रोडक्ट तयार होतो. तर हाच ह्या थिअरीचा एक मेन मुद्दा आहे. म्हणजे या थिअरीमध्ये ऍक्च्युअली काय सांगितले, तर हाच पार्ट सांगितलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण ऍक्च्युअली काय थिअरी आहे तर ते थोडंसं अंडरस्टँड करून घेऊया.
लक्षात आलं की काय केलं यांनी, WR Whitney had considered that काय की part of the metal which is corroded or which is supposed to be corroded is considered as anode आणि other part of the metal is considered as a cathode. तर तो कॅथोड म्हणून कन्सिडर केला आणि जो गंजलाय तो एनोड म्हणून कन्सिडर केला. बघा हा मेटल आहे ना इथं गंजलेला आहे बघा, हा ऍक्च्युअली हा क्रॅक आहे, ठीक आहे, आणि हे क्रॅकच्या बाजूला इथं गंजलेला आहे, हा रस्ट दिसते तुम्हाला, आयर्नचे पीस आहे तो रस्ट दिसलेले. तर हे फक्त आयर्नच्या बाबतीत असं होतं असं नाही की बरेचसे सगळ्याच मेटल बाबतीत होतं, फक्त आपण इथं आयर्न का घेतलं तर वी आर फॅमिलियर विथ द आयर्न, वी नो हाऊ द आयर्न, हाऊ आयर्न बिकम्स आफ्टर करोजन. करोजन झालं का आयर्न कसं होतं, रस्ट कसं तयार होतं आपल्याला माहिती, म्हणून ते तुमच्या डोळ्यासमोर ते ठेवलेले, ठीक आहे. तर हा जो भाग आहे हा गंजलेला ते रस्ट आहे ते तुम्हाला दिसते, ऍक्च्युअली ते कुठल्या बाजूला तयार होते, एनोडकडच्या बाजूला तयार होते, लक्षात ठेवा. रस्ट इज फॉर्मड ऍट द साइट ऑफ द एनोड, नॉट ऍट द साइट ऑफ द कॅथोड. कॅथोड हा न गंजलेला भाग आहे त्या मेटलचा, हे सगळं कन्सिडर केलेलं आहे. आता ऍक्च्युअली याच्यामध्ये काही रिॲक्शन होतात. आता काय रिॲक्शन होते बघा, ऍट द साइट ऑफ द एनोड, व्हॉट हॅपन्स ऍट द साइट ऑफ द एनोड, देर इज ऑक्सिडेशन ऑफ द आयर्न, देर इज ऑक्सिडेशन ऑफ द आयर्न. म्हणजे बघा एनोड कडच्या बाजूला पुढे एक डायग्राम आहे, पण थोडस पुढची इमेज बघूया, ठीक आहे. इथे एक इमेज आहे, तर इथं काय दाखवलं बघा, कॅथोड आणि एनोड पार्ट दाखवलंय, सेमच आहे. तर काय होतं बघा, ऍट द पार्ट ऑफ द एनोड, ऍट द पार्ट ऑफ द एनोड देर इज अ, ओके बघा एनोडकडच्या बाजूला काय पहिली रिॲक्शन होते इथं दाखवलेली आहे, फर्स्ट रिॲक्शन. म्हणजे बघा आता एक सगळं कशामुळे होते बघा, एक मेटलचा पीस आहे त्याच्यावरती एक फिल्म तयार झाली, थिन फिल्म तयार झाली मॉइश्चरची, आणि त्या मॉइश्चरची थिन फिल्म तयार झाल्यामुळे ते वॉटर जे आहे ना ते आयोनाइज होत, आणि वॉटर आयोनाइज झाल्यामुळे काय होतं की इथं जो आयर्न आहे एनोडकडच्या बाजूला, तो आयर्न पण थोडासा काय होतो, डिझॉल्व्ह होतो, कुठं, या वॉटरमध्ये. आणि तो इथं दिले बघा, वेअर मेटल गेट डिझॉल्व्ह ऍट द साइट ऑफ द एनोड. आणि डिझॉल्व्ह होतो म्हणजे काय हो, एपी गेट कन्वर्ट अंडरगोज ऑक्सिडेशन आणि इट फॉर्म्स द Fe2+. बघा इथं आयर्न पीस आहे, तो कॅनोडकडच्या बाजूला थोडंसं काय होतं की तो डिझॉल्व्ह होतो वॉटरमध्ये आणि त्याचं Fe2+ मध्ये कन्व्हर्जन होतं, हे झालं Fe2+, ठीक आहे. त्याच्यात इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. म्हणजेच काय की ऍट द साइट ऑफ एनोड देर इज ऑक्सिडेशन ऑफ द आयर्न ड्यू टू द आयोनायझेशन ऑफ वॉटर, देर इज ऑक्सिडेशन ऑफ द आयर्न अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ आयन्स +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तयार होतात. नाव आणखीन काय होतं बघा याच्यामध्ये, ऍट द साइट ऑफ द एनोड दिस Fe2+ फर्दर undergoes oxidation and gets converted into Fe3+, gets converted into Fe3+. Fe2+ जे तयार झालेत त्याच्यातले जवळजवळ 90% Fe2+ काय होतात, Fe3+ मध्ये कन्वर्ट होतात, आणि इथं पण इलेक्ट्रॉन तयार होतो, कारण ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज होतात ना. नाव देन ऑल दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स मूव्ह टुवर्ड्स द कॅथोड, हे सगळे इलेक्ट्रॉन मग कॅथोडकडे मूव्ह होतात. देन ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह टुवर्ड्स द कॅथोड, आणि कॅथोडकडे मूव्ह झाल्यानंतर काय होईल, दे विल जस्ट रिॲक्ट विथ द हायड्रोजन. तर ते ऍक्च्युली हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होतं. ते कसं होतं बघा, तुम्हाला एक पुढे चार्ट आहे तर ते दाखवतो, त्याच्यानंतर आपण अंडरस्टँड करूया, ठीक आहे. इथे तुम्हाला रिॲक्शन ऍक्च्युअली लिहिलेले आहेत ते तुम्हाला कळतील व्यवस्थित. नाउ जस्ट लुक, see what happens at the site of the anode, there is oxidation of metal which forms the cation. Cation कुठं तयार झाला, Fe2+ तयार झाला, बरोबर. there is oxidation of metal which forms the cation, म्हणजे Fe undergoes oxidation and then there is formation of Fe2+ ion and it loses 2 electrons. Simultaneously काय होतं बघा, simultaneously water undergoes ionization and then there is a formation of H+ ion, OH- ion. हे सगळं कॅथोडकडच्या बाजूला, सॉरी एनोडकडच्या बाजूला होतं, ठीक आहे. आणखीन एक एनोडकडच्या बाजूला रिॲक्शन होती, म्हणजे काय की हे Fe2+ Fe3+ मध्ये पण कन्व्हर्जन होतं, किती 90% जवळ, सगळे होत नाहीत पण 90% होतात, ठीक आहे. नाव ऍट द साइट ऑफ द कॅथोड, आता काय होईल बघा, हे वॉटर जे आयोनाइज झालेलं आहे, तर ते आयोनाइज झालेलं वॉटर हे मॅक्सिमम कुठं होते, कॅथोडकडच्या बाजूला होते, आणि त्यामुळे ते H+ आयन्स तयार होतात, आणि ते H+ आयन्स काय करतात की इलेक्ट्रॉन्स घेतात, कुठून घेतात, तर जे एनोड कडून आलेले ते इलेक्ट्रॉन घेऊन ते रिड्यूस होतात हायड्रोजन मध्ये, आणि मग 2 हायड्रोजन मॉलिक्युल एकत्र येतात आणि H2 गॅस तयार होतो, आणि तो जो तयार झालेला H2 गॅस आहे इट लिबरेट्स फ्रॉम द साइट ऑफ द कॅथोड. हा कॅथोडचा एरिया नाही, इथून H2 गॅस जो आहे तर तो H2 गॅस काय होतो, बेसिकली बाहेर पडतो, ठीक आहे. म्हणजे हे झाली कॅथोडकडची रिॲक्शन. इथं 2च रिॲक्शन महत्वाच्या होतात, एनोडकडे कुठली रिॲक्शन होती ते तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे, आणि कॅथोडकडे कुठली रिॲक्शन होती ते तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे, ठीक आहे. या दोन्ही रिॲक्शन जर तुम्ही व्यवस्थित दाखवल्या तर यू विल बी राईट.
ठीक आहे. ऍट द एनोड there is oxidation of iron and conversion of the Fe into Fe2 plus. Further Fe2 plus gets oxidized and it converts into the Fe3 plus. ठीक आहे. ते कशामुळे होतं तर ऑक्सिजनमुळे होतं. पाण्यामध्ये असणारा जो ऑक्सिजन आहे त्याच्यामुळे त्याचं परत Fe3 प्लस मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ठीक आहे. प्लस वॉटर सायमल्टेनियस आयोनायझेशन होऊन H प्लस आणि OH मायनस आयन तयार होतात आणि मग हे H प्लस काय होतं इलेक्ट्रॉन घेतात आणि याचं रिडक्शन होतं हायड्रोजन मध्ये. परत हायड्रोजन हा दुसऱ्या हायड्रोजनला रिॲक्ट होतो आणि हायड्रोजन मॉलिक्युल तयार होतो, गॅस तयार होतो आणि तो गॅस कॅथोडकडच्या बाजूने लिबरेट होतो. हे तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करून दिसतं. एक्सपेरिमेंट करून तुम्हाला तो हायड्रोजन गॅस जो आहे तो त्याचे बबल्स यायला लागले हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे. आता बघा काय होतं बघा, त्याच्यातले मग सगळे H प्लस जे आहेत ना ते H प्लस सगळे H2 मध्ये कन्वर्ट होऊन ते निघून जातात. मग पाठीमागे राहतं काय मग OH मायनस आयन्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड. OH मायनस आयन्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड आणि मग ते जे OH मायनस आयन्स आहेत जे पाठीमागे शिल्लक राहिले दॅट विल मायग्रेट टुवर्ड्स दी एनोड. तर ते एनोड कडे मायग्रेट होतात आणि एनोड कडे मायग्रेट होताना सायमल्टेनियसली Fe2 प्लस जो आहे किंवा Fe3 प्लस जे आहे ते सुद्धा काय होतात की ऍक्च्युली मायग्रेट व्हायला सुरुवात होतं. म्हणजे बघा आता इथं बघा इथं मी दाखवतो की H2 गॅस तयार झाल्यानंतर इथं काय शिल्लक राहिलं OH मायनस आयन शिल्लक राहील. तर मी क्लिअर केलं तर इथं तुम्हाला दिसेल बघा. आता बघा H2 गॅस लिबरेट झाला, कुठून इथून लिबरेट झाला H2 गॅस. ठीक आहे. H2 गॅस लिबरेट झाल्यानंतर जे राहिलं काय तर H प्लस प्लस OH मायनस आयन होतं. तर H2 याच्यातून लिबरेट झाला. तर H2 लिबरेट झाल्यानंतर OH मायनस आयन शिल्लक राहतील. सो दिस रिमेन्ड OH मायनस आयन दॅट विल मायग्रेट टुवर्ड्स दी एनोड. हे एनोड कडे मायग्रेट होतील. ते एरो दाखवलेलं आहे बघा. सायमल्टेनियसली द Fe2 प्लस विल स्लाइटली मायग्रेट टुवर्ड्स द कॅथोड. आणि मग हे काय होतं की Fe2 प्लस प्लस OH मायनस इथं कुठेतरी भेटतात या भागामध्ये, जिथे रस्ट तयार झाले त्या भागामध्ये भेटतात. ठीक आहे. आणि मग इथे ऍक्च्युली काय होतं Fe2 प्लस और Fe3 प्लस गेट रिएक्टेड विथ द FeOH मायनस आयन आणि मग तिथं फेरिक हायड्रॉक्साईड तुम्ही एक्सपेरिमेंट केलेला आहे ग्रॅव्हिमेट्रीचा. रेड कलरचा तुम्हाला फेरिक हायड्रॉक्साईडचा प्रेसिपिटेट दिसतो बरोबर का रेड कलरचा. आणि त्याच्यानंतर मग ऍक्च्युली बघा या पुढच्या रिॲक्शन होतात. ठीक आहे. ही रिॲक्शन झाली Fe2 प्लस प्लस 2OH मायनस आयन फेरिक हायड्रॉक्साईड विल गेट फॉर्म फेरस हायड्रॉक्साईड सॉरी. देन Fe3 प्लस गेट रिॲक्ट विथ 3OH मायनस आयन देन फेरिक हायड्रॉक्साईड गेट फॉर्म. तुम्ही म्हणा रे दोन्ही कसं, तर हे काय की 90% फेरिक हायड्रॉक्साईड असतं पण 10% मध्ये Fe2 प्लसचं कन्व्हर्जन Fe3 प्लस मध्ये झालेलं नसतं आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युली मग ते फेरिक आणि फेरस हायड्रॉक्साईड हे दोघांत तुम्हाला मिक्सचर बघायला मिळतं. नंतर जे फेरस हायड्रॉक्साईड तयार झाले दॅट विल फर्दर रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इन द वॉटर and then there is again conversion of the ferrous hydroxide into the ferric hydroxide FeOH thrice. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यातून थोडंफार जे काय फेरिक हायड्रॉक्साईड फेरस हायड्रॉक्साईड शिल्लक राहिले दॅट विल रिॲक्ट विथ कार्बन डायऑक्साईड आणि मग हायड्रोकार्बन असं हायड्रॉक्सी कार्बोनेट तयार होतं. ते म्हणजे ऍक्च्युअली रस्ट आहे हायड्रॉक्सी कार्बोनेट. बघा म्हणजे फेरिक हायड्रॉक्साईड आणि फेरस हायड्रॉक्साईड फर्दर गेट रिॲक्ट विथ द कार्बन डायऑक्साईड विच इज प्रेझेंट इन द ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड आहे त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतात आणि मग हायड्रॉक्सी कार्बोनेट नावाची रस्ट तयार होते जी ऍक्च्युअली रेड कलरची रस्ट आहे. तुम्ही रेड कलरची पावडर जर बघितली मेटल गंजलेल्या मेटलवरती तुम्ही हात फिरवला तर यू विल जस्ट फाइंड द रेड कलर्ड पावडर. तर ती कशाची ऍक्च्युअली हायड्रॉक्सी कार्बोनेटची. लक्षात आलं. तर ऍक्च्युअल रिॲक्शन्स काय होत आहेत तर ऍट द एनोड देर इज ऑक्सिडेशन ऑफ द आयर्न अँड देर इज अ कन्वर्जन ऑफ Fe into the Fe2 प्लस अँड फर्दर Fe3 प्लस. ठीक आहे. सायमल्टेनियसली वॉटर गेट आयोनाइज इंटू H प्लस आणि OH मायनस आयन. मग H प्लस काय करतो इलेक्ट्रॉन घेतो, ते इथून बाहेर पडलेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स घेतो आणि त्याचे हायड्रोजन मध्ये कन्वर्जन होतं. फर्दर हायड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू द हायड्रोजन गॅस आणि तो हायड्रोजन गॅस कॅथोड कडून लिबरेट होतो आणि हायड्रोजन गॅस लिबरेट झाला का काय होतं OH मायनस आयन्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड and then this OH minus ions will migrate towards the anode and they will meet to the Fe2 plus or Fe3 plus ions at the site of the anode. एनोडच्या बाजूला Fe2 प्लस किंवा Fe3 प्लस ते भेटतात आणि मग त्याचं फेरिक हायड्रॉक्साईड आणि फेरस हायड्रॉक्साईड मध्ये कन्वर्जन होतं. मॅक्सिमम फेरस हायड्रॉक्साईड काय होतं हे परत फेरिक हायड्रॉक्साईड मध्ये कन्वर्जन होतं त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन फर्दर आणि नंतर एकदा का थोडंसं म्हणजे बघा 95% फेरिक हायड्रॉक्साईड असतं आणि 5% मध्ये फेरस हायड्रॉक्साईड असतं आणि मग हे कार्बन डायऑक्साईड बरोबर रिॲक्ट होतात आणि मग याचं हायड्रॉक्सी कार्बोनेट्स तयार होतात आणि ते जे हायड्रॉक्सी कार्बोनेट्स आहेत दॅट इज द ऍक्च्युअली रस्ट. तर ही ऍक्च्युअली रस्ट आहे. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ द करोजन. तर ही ऍक्च्युअली करोजनची जी इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी आहे तर ती थिअरी आहे. याच्यानं ऍक्च्युअली करोजन आपल्याला कसं होतं रस्ट कशी तयार होते याचा एक अंदाज आला. ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द
थिअरी ऑफ करोजन हा फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द करोजन हा पॉईंट जो आहे तो डिस्कस करायचा. ठीक आहे. तत्पूर्वी जर कोणाला काही डाऊट्स असतील या कन्सेप्ट विषयी तर त्याच्यावरती आपण एक 5 मिनिटं डिस्कशन करूया. बघा हे डायग्राम जे आहे ही जी डायग्राम आहे ही पुढची ही तुम्हाला एक्झाम मध्ये काढायसाठी आहे आणि ही याच्यानं ऍक्च्युअली तुम्ही थोडंसं 3D बघून अंडरस्टँडिंग करून घेऊ शकता. ही डायग्राम नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द एक्झामिनेशन. तर ह्याच्या पुढची जी दिलेली ती तुम्ही एक्झामिनेशन मध्ये ड्रॉ करू शकता. सिम्पली आहे, लक्षात आलं असेल तुम्हाला, तर हा ॲनोडचा भाग आहे, हा कॅथोडचा भाग आहे. हा सगळा ॲनोडकडे एपीचं कन्व्हर्जन Ep2+ आणि Ep3+ प्लस या भागामध्ये वॉटर H प्लस OH- तयार होतं. बरोबर, इथं इकडच्या भागामध्ये या भागामध्ये तयार होते, इकडच्या भागामध्ये. ठीक आहे. आणि मग इकडचा इलेक्ट्रॉन जो आहे इथं तयार झाला तो H+ घेतं आणि मग त्याचा हायड्रोजन गॅसमध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि हायड्रोजन गॅस इथून उडून जातो इकडून इकडं या भागामध्ये उडतो कॅथोडकडच्या भागामध्ये. आणि मग जे OH- शिल्लक राहिले ते इकडं मायग्रेट होतात. ठीक आहे. प्लस Ep3+ आणि Ep2+ त्यांना इथं भेटतात आणि इथं मग फेरस हायड्रॉक्साईड आणि फेरिक हायड्रॉक्साईड तयार होतं. प्लस हवेमधून येणारा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो पण इथं असतो आणि मग काय होतं तिथं हायड्रॉक्सी कार्बोनेट्स तयार होतात आणि मग हायड्रॉक्सी कार्बोनेट म्हणजे हे ऍक्च्युअली तुम्हाला जे दिसते ती रस्ट आहे. म्हणजे जे ऍक्च्युअली गंजण्याची प्रोसेस या भागामधून सुरू होते आणि थोडस काय होतं इकडच्या भागापर्यंत असं मेटल गंजतो. तुम्ही आता म्हणाल की ॲनोडचा भाग नक्की कुठला समजायचा आणि इथं कन्सिडर केलाय जो करोजन होतोय तो. समजा मेटल आहे आणि करोजन अजून झालेलं नाही तर तुम्ही कसं समजणार की ऍक्च्युअली करोजन मेटलच्या कुठल्या भागामध्ये होणार. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर तोही पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहे याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये, कारण फॅक्टर्स अफेक्टिंग हा मोठा पॉईंट आहे या टॉपिक. प्रत्येक पॉईंटला एक लेक्चर लागतं आपल्याला आणि त्याच्यामुळं तिथं आपण लक्षात येईल की तुम्हाला ऍक्च्युअली जर एखादा मेटलचा पीस दिला जो गंजलेला नाही आणि तुम्हाला विचारलं की हा कुठल्या भागामध्ये आता गंजेल तर ते तुम्हाला सांगता येऊ शकतं, सांगता येतं. का तर ही थिअरी आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे कुठला पार्ट हा ॲनोड म्हणून काम करेल आणि कुठला पार्ट त्या मेटलचा कॅथोड म्हणून काम करेल. सो दॅट वी कुड इझिली अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ दिस थिअरी. फक्त इथं व्हाईटनीने कन्सिडर केले हा भाग ॲनोड जो गंजला येतो आणि जो नाही गंजला तो कॅथोड. तर तुम्हाला न गंजलेला जर पीस आणून दिला तर तुम्ही कुठला ॲनोड आणि कुठला कॅथोड म्हणून काम करणार तर तेही तुम्हाला सांगता येतं. तर तो पार्ट आपण जो आहे तर नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. We have 5 minutes. If you have any doubt, any question regarding this theory, तुमच्यापर्यंत काय पोहोचलं हे मला कळायला पाहिजे. ठीक आहे. तर काय डाऊट असतील तर विचारा. येस, द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन. यू हॅव 5 minutes. काय डाऊट आहे का कोणाला? इफ यू डोंट हॅव एनी डाऊट देन विल एंड द मीटिंग. कारण आज एवढंच होईल. कारण पुढचं लेक्चर जे आहे ते आपल्याला फॅक्टर्स अफेक्टिंग हा पॉईंट जो आहे तो सुरू करायचा. ठीक आहे. थांबूया का आपण? कोणाला काय डाऊट असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. अदरवाइज विल स्टॉप हिअर.